नौवें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की पावन शहादत को याद करते हुए चांदनी चौक दिल्ली का वो चांदनी चौक जिथे रंग देवी जुल्म की इंतहा है। एक पासे गुरु के सिख भाई साहब भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई जाला जी गुरु पातशाह के सामने शहादत जान पीते हैं। उत्थे ही गुरु पातशाह की खां शहादत को सेता करदे हुए अज आप जी के सामने कुछ पंथ बुला रहे हैं। आप जी के नाल गुरु पातशाह की पावन शहादत और समूचे पंथ ने जो शताब्दी मनाई है उस लड़ी को अगाह तुरदे हुए अज इत्थे भी उपराला किया है। दूर नेड़े तो चल के आई हुई संगत, समूह प्रबंधक कमेटियां, समूह पंथक जथियां बंदियां सब नूं जी आया आखदे हां जिन्हां ने कि साडी बेनती नूं स्वीकार करदे हां इत्थे पहुंच के उचित तौर पर दर्शन दिते ने। सो हुण मैं इस अज दी जो पंथक बुलारे आप संगतां दे सामने पेश करदा हां। बेनती करांगा सब तो पहला राजकर वीर सिंह वालों कि 2-4 मिनट वास्ते विचार संगत नाल साझे कर हैरी सिंह जी गरेवाल उन्होंने बेनती है कि वो भी 1-2 मिनट वास्ते अपने विचार संगत नाल साझे करनगे। सो उन्होंने तो पहला राजकर वीर सिंह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र गोद विच हजूरी विच बैठी साध संगत जी गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला शताब्दी समारोह दे विच आपां इत्थे इकट्ठे होए हैं। कॉन्फ्रेंस जिहड़ी वो चल रही आ, दूरों नेड़ियों पहुंचियां जिहड़ियां पंथक विद्वान ने उन्होंने अपने नाल गुरु साहिब की शहादत नूं लैके सांझ पाई है। सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्नवाद गुरुद्वारा साहिब फ्रीमौंट ਅਤੇ दूरों नेड़ियों पहुंचियां सारियां संगतां दा, सारियां कमेटियां दा, सारियां जथेबंदियां दा जिन्हां ने इस उपराले नूं सिर मत्थे प्रवान किया ते पहुंच के संगत के दर्शन किए। जिस तरीके दे नाल अज आपां इत्थे पहुंचे हाँ, आपां नूं निश्चा करना पैना भी अपनी मंजिल है कि सर आपां जिहड़ा वो की करना है। सिखां नूं अपने 2 तरीके दे नाल अगे हुण वधन की जिहड़ी वो जरूरत आ, बैलेंस करना पैना आ सॉफ्ट पावर नूं ते हार्ड पावर। जिथे आपां लंगर सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, गुरमत समागम धार्मिक ਜਿਹੜੇ धार्मिक वाले पक्ष ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ एक सॉफ्ट पावर अमरीका 'ਚ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ क्रिएट ਕੀਤੀ आ भी सिख जाने जाते हैं, ये जुझारू ने, ये दानवीर ने, ये लोगों की मदद करते हैं जदों किते भी जिहड़ी वो जरूरत पैंदी आ। ये सिखां दी एक बहुत सोहनी पहचान आ, वधिया पहचान आ जो आपां नूं गुरु साहिब ने सिद्धांत बख्शिया उहदे उत्ते आपां चलदे कर रहे हैं। गुरु साहिब ने आपां नूं एक होर सिद्धांत पॉलिटिक्स का भी नाल राजनीति का भी जिहड़ा वो वरतिया दिता है। आपां उस नूं अपनी हार्ड पावर के तौर के उत्ते वरतीए। जदों आपां बाकियां दे नाल जदों आपां हक लैण दी गल करनी आ ते आपां नूं इदां दी जिहड़ी शक्ति आ, ये जिहड़ी ताकत आ, उस नूं होर प्रचंड करना पैना, उस नूं होर तिखिया करना पैना ते उहदे नाल ही अपने जिहड़े कारज आ वो सवार होने आ। गुरु साहिब की शहादत की आपां गल करदे हां, जिस धर्म के लिए जिस कौम के लिए उन्होंने शहादत दी, अज उन्होंने अपने नाल की किया। वो तो गुरु साहिब की शहादत नूं राष्ट्रवाद के जिहड़े आ झंडे थले लियाउणा चाह रहे हैं। वो तो कहना ही ये चाह रहे हैं भी वो सारे जिहड़े जिन्ने भी गुरु साहिबान होए आ, सिख इतिहास जो भी होया आ, वो कहिंदे भी वो तो किता ही उन्होंने सिर्फ साडे लई आ। वो तुहानूं एक छोटी जी ब्रांच बना के जिहड़ा वो रखना चाह रहे आ। आपां नूं देखना पैना भी की चल रहा आ। पहलां भी बुलारियां ने ये गल्लां दे उत्ते जिहड़ा रोशनी पाई आ भी बड़े सूखम तरीके दे नाल आपां नूं रलगट जिहड़ा वो किया जा रहा है। आपां सोचीए गुरुद्वारा साहिब फ्रीमौंट मोढी सीगा उन्हां दे विचों जदों SB 509 जिहड़ा ट्रांसनैशनल रिप्रैशन का बिल इत्थे पास आपां करवाउण दे विच बड़ी मेहनत की। एक बारी पहलों फेल होया, फिर दूजी बारी वो दोबारा होया, दोनों सदनां 'च कैलीफोर्निया दे विच जिथे आपां सारे जाने एक दूजे नूं कहने भी लै भी सिखां दी ते शक्ति बहुत आ, बड़ी पावर आ जी, असीं तां आ कर दांगे वो कर दांगे।
ਉਹ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ HAF ਵਾਲੇ, ਕੋਹਨਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਭਰੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਵੀਟੋ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਚੰਗੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਯੂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਮਾਈ ਬੈਕ ਆਈ ਸਕ੍ਰੈਚ ਯੂਅਰਸ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਬਸ ਇਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜੀਏ। ਰੀਅਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ। ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਆ, ਸੈਨੇਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਾਰਡ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਧੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋਣਾ। ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਛਕੀ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਦੇਖੀਏ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, SGPC ਦਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਪੜਾ ਦੇਈ ਜਾਈਏ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਸੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਲੇਰੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਥ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। प्रगट है गुरु तेग बहादुर, सिगल सिर पर कापी चादर, कर्म धर्म की जनपत राखी, अटल करी कलजो में साखी, सगल सिद्ध जागकर जस पे हो, जयते सर्व धर्म बचाओ, तीन लोक जय जय भई, सतगुर पैस रख इम लई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुर सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर कहना, वो हिंद की चादर नहीं सी, वो सगल सिस्ट की चादर। जिस ये बयान निहंग कोटला खान ने अपने शब्दों में किया है। गुरु साहब की कुर्बानी को याद करते हुए जिथे शताब्दी 350 साला दुनिया भर में मनाई जा रही है, ये 1675 का वाकया कि उस तो बाद जोड़े अत्याचार हो गए ने, ये सारा कुछ उंज का उंज ही चल रहा है। जितों ढाडी जत्था छड़ के गए ने,
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜੇ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਨੰਦ ਜੋ ਭਾਈ ਜੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਰਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਧਨਾੜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਬਾਹੂਦੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਤਰਵਾੜੀ ਨਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਵਾਰਾਮ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਗਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਸ਼ਿੰਬਾ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਬੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ का बेटा पंजवा पुत्र जो है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई जत्ता जी ਨੂੰ ਆਖਿਆ। भाई जत्ता जी ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਦਾਨੰਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਬਦੁਲ ਦਲੇਰ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ 52 ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਮਾ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਗਊ ਆਟੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਇੱਥੇ ਸਨੇਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਗਾਂਵਾਟੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ,
ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਦਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਏ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ 89 ਦੇ ਜੋ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਦੰਗੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਛਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਬਾਹਰ ਛਕਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1882 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਗਈ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ SYL ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਜੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1859 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ 1849 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 1882 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਾਗਪੁਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਦੋਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਡਰਪੋਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ
ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਲੜਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਮਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ IAS IPS ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ IAS IPS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਾ ਲੜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਂਦੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹਮ ਤੋਂ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਘਟ ਰਹੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਇਕ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਥਾਈ ਲੰਘ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਲਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਰਜਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ। ਬੋਲੇ
ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੈਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰੈਡਕੋਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਈ ਬਦਲ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਤਲਵਈ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਸੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਮੋਦ ਕਜਵਲ ਕੇ ਆਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਹਨਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਟਾਕਟਨ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਪੈਂਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ 2 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਬੇਰੀਏ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠ ਆ ਸਾਰੀ ਇਸ ਬੇਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਤੀ ਦਾਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਭਾਈ ਦਯਾਲਾ ਜੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਤੇਗ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਕਸਰ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੋਚਦੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹ ਖੁਆਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ
ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਔਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਕੈਲਾ ਫੋਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤਰਲਾ ਹੈ ਝੋਲੀ ਅੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜੂਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖੁਦਗਰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਜਾਨ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਦੇਖੀ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਜਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਜਾਨ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਦੇਖੀ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਜਾਰੋ। ਛਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੁੱਪੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਬਣ ਬਣ ਰੱਖ ਜਾਰੋ। ਉਹ ਹੀ ਕੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਧੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹੋਰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਰੋ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਰੋ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਕਟਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰੀਆਂ ਲਹਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੰਤਕਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਆਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 2004 ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰ ਸਵੀਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਾਂਝ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵਾਲੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਹਾਰ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਿਖੇਵਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲੈਰੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲੈਰੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ਰੋਂ ਸਿਰਮਾ ਮਰਸਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਜਰ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੁਟੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਜਰ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350 ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ, ਭਾਜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਏਜ ਭਾਵੇਂ 9 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਕਿਸੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਲੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹਨੇਰੀ ਛਾ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਾਰਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਕਾਲੀ ਗੋਲੀ ਛਾ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਝੂਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਮੁਕਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗਾ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਮਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ, ਹਾਈਲੈਂਡ, ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਲਮਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਫਰੈਸਨੋ, ਮਡੇਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਪੀਕ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਟ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਬਰਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਜੱਗ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਧੀਮਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਦ ਪਿੰਜਰੇ ਬਾਜ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੈਦ ਪਿੰਜਰੇ ਬਾਜ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। तेग बहादुर के चलत भयो जग को सो है सब जग भरो जय जय सुर लो। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में जुड़ बैठे गुरु प्यारे खालसा जीओ। आओ सारी संगत गज बज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तत्ती तवी ते बैठ के किसे भौरे करनी सबर दी दसी है जंग तेनू। आशिक किसे ने चांदनी चौक अंदर मर के जीवन दा दसिया ढंग तेनू। मस्ती लत्ती ना तेरी मस्तानिया में दिता समय ने चरकड़ी चाल तेनू। जियो जियो सड़े भट्ठियां बिच पै पैदियों तो चढ़े परवानिया रंग तेनू। अज समुचा खालसा पंथ गुरुद्वारा साहब फ्रीमैन विखे समुचे कायनात की चादर धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की जो शहादत है 350 साल बड़े प्यार के नाल श्रद्धा के नाल मना रहे हैं। जिथे असीं देशों प्रदेशों के विच देखते हैं उत्थे अमेरिका की धरती के उत्ते भी नौवें सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी जिन्हां ने हिंदू धर्म बचाने की खातर अपनी लसानी कुर्बानी दी, उस दे नाल अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ कुर्बानी
ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ। ਮੈਂ ਜੋ 1984 ਤੋਂ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਔਰ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਭਰਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਬਲਾਈ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ 350 ਸਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲਕ ਵਿਖੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਖਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ 19-20-21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲਕ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਆਰ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਇਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਭੀੜ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਲਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਹਿਰਦ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੁਣਾ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਰਚੋਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ, ਗੁਣਾ ਤੇਰੀ ਛੋੜ ਆਪਣ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਘੜਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਰ ਪੈਰ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰੀ ਮੌੜ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਟਾਰਟਨ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਟਾਰਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ, ਗੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਥਕ ਕੰਮ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਈਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ
ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਲਪੀਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੋਹਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਭੌ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੰਥਕ ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਲਾਡੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪ ਵੀ ਲੜਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਬੰਦ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ ਹੋਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਮੋਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 84 ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 84 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੇਲਾ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਘੱਟ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਉੱਧਰ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, 2027 ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਈਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦੇ ਚਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੌਦੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਗੇਟ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਰਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਕਰਨ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲ ਅਤੇ ਐਕਸ ਮੇਅਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਿੱਧਕੀ ਸੂਰਮੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਕਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਫਕੀਰ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ। ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆ
ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੰਗੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਾ ਦਿੰਦੇ? ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪੁਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀਰ ਵਿਚਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਤ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੋ ਸਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹ ਮਤੀਦਾਸ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ, ਵਾਹ ਮਤੀਦਾਸ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ, ਹੱਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ, ਰਹੂ ਜਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ। ਵਾਹ ਮਤੀਦਾਸ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਿਰ ਪੈਰਾ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਕਾਰ ਦਾ, ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਆਸ਼ਿਕ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਸ਼ਾਨ ਬਣੀ ਨਾਰਾਲੀ। ਵਾਹ ਮਤੀਦਾਸ ਬਲਵੀਰ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਮਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਨ, ਜੌਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ,
ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੈਂਪੀ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸੰਗਤ ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਵਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਰਾ ਆਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੀਏ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੈਲਮਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ, 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੀ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ, ਫਿਰ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਰਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ 500 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਅਤੇ PhDਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ, ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਝੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਨਵੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ 300 ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਸਕਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਰਿਆ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ 350 ਸਾਲਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੀਏ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਪਰੰਤ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਹੀਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਵਤਾਰ ਧੁਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਊਣਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਐਸੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਘਾਟ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ 13 ਘੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਘਾਟ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਆਪਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਠ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਵਿਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਐਲਸਬਰੈਂਟੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਉਸ 72,000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੂਵ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ,
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ USA, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਲਣ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਰੁਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਧ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲੋਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲੋਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ, ਨਿਹਾਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਾਹ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇਕੀ, ਗੁਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਲੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਟੀਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਲੋਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲਸਪਾਟੇ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਵੱਲੋਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਜ ਕਰਨੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੌ ਸੰਤ ਰਾਜ ਕਰਨੀ ਸਿੰਘ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਊਥ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਸੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਗੋਤਰਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰੋਪਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਕਸ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਪਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਹਾਜ਼ ਚੌਰਾ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਾ ਨਿੰਗ ਮਾਣ ਰਹੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹਨ, ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾਏ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਪੰਥਕ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੋ ਸਫਾ ਸ਼ਾਇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਫਾ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਜਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਕੌਮ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਨਵੇਕਲਾ ਪੰਥ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੋ, ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਧ ਦਿਓ। ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੇਧ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਰੈਡਿੰਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਐਂਡਰਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਿਣ ਕਾਲ ਵੇਖੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਿਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਲੈਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰੋਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਵੀਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੈਂਟਰ ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਆਪ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਇਸੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਰਬਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਆਬੇ ਹਯਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰ ਜੰਮੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਏ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਨਸੂਰ ਜੰਮੇ। ਕੌਮਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜੇ। ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਵਸ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ 350 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਦਰ ਬੇਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 100-200 ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 1984 ਦੀ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 500 ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 90% ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 100-200 ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ 350 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਇਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ 509 ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਧਨਾੜ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ 509 ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਡਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਭਾਂ 'ਚ ਬਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, पर एक गल हमेशा जेड़े असी मगरों कहते हैं, हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पे, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो दीदावरां दी सानू लोड़ है, सानू थोनू संगत नू पैदा करन दी लोड़ है, थोड़े बच्चियां नू उस स्टेज ते लियाउण दी लोड़ है ताकि वह साडी गल अगे तक पहुँचा सकन। बुलाओ गज के फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। पहला दे चुके वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਰ ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਲ ਸਪੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुग टल चवर छतर तखत दे मालिक धन सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज जी की निੱਘੀ गोद में जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सत्कारी साध संगत, सतगुरु जी की बख्शे फतेह की सांझ पाओ। सारे माई पाई गज वज के बोलो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ठीकर फोर दलीस सर प्रभ पर किया प्यान, तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हू आन। गुरु प्यारिओ, सतगुरु जी ने जो ये बड़ी अदुੱਤੀ कुर्बानी दी, ਉਹਦੇ बारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ सारा ਜਿਹੜਾ इतिहास पता है, पर इतिहास ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ एक दो ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਭਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ 144 157 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 4 ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰੋਮ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨੇ ਵਾਰੀਏ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਕੌਮ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਰਸਾ ਦੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ
ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧਾਵਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲੋ ਗਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤਾਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੈ ਕਹੂੰ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲੌਕਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ 4 ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਪਰ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਮੋਡ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਲੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਾਲਸਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੇ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਕਰਾਓ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਬਿਪਰ ਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਟਕਰਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਕਰਾਓ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਦੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਰਸ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ, ਨਾ 1947 ਵਿੱਚ, ਨਾ 1920 ਵਿੱਚ, ਨਾ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ 50 ਸਾਲ ਗਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ? ਉਹ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਟੇ ਲਈਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣੋ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਾ ਉਦੇਤ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੇ ਮੋਦੀ, ਆਵੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ, ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਆ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ, ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਮੈਂ। ਡਰਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਸਹਿਮ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡਰ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਵਾਰਥ, ਇਹ ਜਦ ਸਾਡੀ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤਰਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਈ ਜਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਸੀਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਸੀਜਦੇ ਕਦੋਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਨਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤਨਾ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤਾਨ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਨਾਰਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਫਰੀਮੰਟ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਨਮਾਨ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਉਹ ਜੁਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹਿੰਦੂਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਵਾਇਆ ਤੇ ਤਿਲਕ ਜੰਗਜੂ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਤਲਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ
ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 350 ਸਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। 400 ਸਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਖਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ, ਰਿੰਪੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਡੀ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਲਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 55 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਰੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਰਨਿੰਗ, ਰੋਜ਼ਵਿਲ, ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬਰਾੜਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸਟਾਕਟਨ, ਮਡੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਮੋਡੈਸਟੋ, ਟਰਲਟ ਅਤੇ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਿਲਪੀਟਸ, ਸੈਂਟਾ ਕਲੇਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 350 ਸਾਲਾ ਜੋ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੈਂਟਾ ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਲਾਸ ਵਾਨਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਫੇਅਰਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ। 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ, ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ 50 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਆ,
ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। 50,000 ਦਾ ਗੋਲ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਫੰਡ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ। ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੂਮਨ ਆਈ, ਉਸਨੇ 2 ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀ ਮਸਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਏ, ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਫਰੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣੀ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ, ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ HF ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਉਹ ਰਲ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੋ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨੈਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ 21,000 ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 50,000 ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਨੈਣਦੀਪ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬਿਟੋ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਰੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਰਿਹਾ, ਵਕੀਲ ਆ, ਲਾਇਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸਟੱਡੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਣੋ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਇਹ ਐਕਸ ਮੇਅਰ ਆ ਕਾਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕੋਈ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ।